Assalamualaikum, dear students. Welcome to Shimul Memorial Arts School and College online class. How are you? Hopefully you are well and safe, and you have to be well and safe for your own sake, and stay at home and wash your hands as much as possible, and don't go outside if you don't need any necessity. If you go outside for any necessity, sanitize your hands after normal intervals and use face mask and hand gloves. Okay, dear students, I am Muhammad Ghulam Rabbani, assistant teacher of English. Today we are going to learn punctuation and capitalization. Punctuation and capitalization. You know what is the meaning of punctuation? What is the definition of punctuation? And what is the function of punctuation, and what is the function of capital letters? Punctuation, বিরাম চিহ্ন, বাংলায় যেটাকে বলে বিরাম চিহ্ন। Punctuation, চিহ্ন, just mark. What is the function of punctuation marks? To make the text meaningful one. Suppose if I told you একটা সুন্দর দেয়ালে রং করা আছে, এই দেয়ালের মধ্যে তোমাকে বলা হলো যে এখানে আমি লিখে দিলাম এরকম করে একটা সুন্দর করে বক্সে করে বা পোস্টারে আমি লিখে দিলাম, এই দেয়ালে পোস্টার লাগাবেন না, লাগালে 500 টাকা জরিমানা। কোনো দাড়ি কমা সেমিকোলন কিচ্ছু নাই, কমা টমা কিছু দেওয়া নাই, কিছুই দেওয়া নাই, প্লেন একটা টেক্সট। আমি যদি এভাবে পড়ি, এই দেয়ালে পোস্টার লাগাবেন না, লাগালে 500 টাকা জরিমানা হতে পারে। আমি তো এভাবে পড়তেই পারি, যেহেতু ওখানে থামার কোনো অপশনই নাই। তাহলে কি হবে? পোস্টার লাগাতে লাগাতে দেয়ালে 12টা বাজায় দেবে। কিন্তু আমাদের যে সুন্দর চারপাশে দেখো না, পোস্টারে সেভ ফেলে, কিন্তু ওখানে যদি আমি একটা ছোট্ট কমা দিয়ে দিই নির্ধারিত জায়গায়, এখানে পোস্টার লাগাবেন না, লাগালে 500 টাকা জরিমানা, তাহলে কিন্তু ইট উইল বি মিনিংফুল ওয়ান। এখানে পোস্টার লাগাবেন না, কমা, লাগালে 500 টাকা জরিমানা, তাহলে প্রত্যেকেই পারফেক্টলি অর্থটা বুঝতে পারবে। সো দিস ইজ দ্য মেইন পারপাস অফ ইউজিং পাংচুয়েশন মার্কস, টু মেক দ্য টেক্সট a meaningful one for the readers. Okay, but what should you do? Are you read the text with perfect meaning? No, you have to use, or you have to put punctuation marks to make the text a meaningful one for the reader, or for the examiner. Actually, for the examiner, you have to make the text a meaningful one by using perfect punctuation marks in the perfect position of the text. Have you got it? Okay. Now, what is the definition of punctuation marks? Look at the board. মনের ভাব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশের জন্য বাক্যে যে বিশেষ কিছু চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, সেই চিহ্নকে পাংচুয়েশন মার্কস বলে। As I told you earlier, what is the definition of punctuation marks? ইংরেজিতে প্রধান পাংচুয়েশন মার্কস গুলো নিল। There are lots of punctuation marks, almost 12 punctuation marks in English, but the major punctuation marks are these ones. There are 6 major punctuation marks which you have to use in your examination, or in your question paper, or in your answer script. Full stop, completely stop, full stop, একেবারে থেমে যাওয়া, full stop, inverted comma, comma, apostrophe, note of interrogation and note of exclamation. These 6 punctuation marks are important for our examination, and these 6 punctuation marks are used randomly in our day-to-day life or in our text. Okay, full stop. What is the function of full stop? নিয়মটা যতখানি দেখবে, আমার কথা ততখানি শুনতে হবে। আমার কথার মধ্যে অনেক নিয়ম লুকিয়ে থাকবে। দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট। শুধু লেখা দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়, শুনতেও হবে। ঠিক আছে? শুধু ভিডিও দেখছো লিখছো এমনটা নয়। ফুল স্টপ দ্বারা দীর্ঘ বিরতি নির্দেশ করে। ফুল স্টপ দ্বারা কি? পুরোপুরি থেমে যাওয়া, একটা বাক্য শেষ করে পুরোপুরি থেমে গিয়ে আরেকটা স্টার্ট। বাংলা যেটাকে দাড়ি বলা হয়, সেই দাড়ির ফাংশনটাই হচ্ছে ফুল স্টপের ফাংশন।
তো সম্পূর্ণ বিরতি বোঝাবার জন্য অ্যাসার্টিভ, ইম্পারেটিভ, অবজেক্টিভ এই তিনটা সেন্টেন্সে আমরা জানি according to the meaning or according to the function or functionally there are 5 types of sentences: assertive, interrogative, imperative, operative and exclamatory. Among these 5 sentences you have to use full stop after only 3 sentences. This is assertive, imperative and operative. After these 3 sentences you have to use, or you can use full stop, and after interrogative sentence you have to use note of interrogation, and after exclamatory sentence you have to use note of exclamation, you know it. And after interjection obviously you have to use note of exclamation. ওকে, assertive, imperative এবং operative সেন্টেন্সের শেষে আমরা কি ব্যবহার করব? ফুল স্টপ ব্যবহার করব। বাট হাউ ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড this is the end of the sentence? After the end of the sentence you have to use full stop, but how can you understand the position of the last position or end position of the sentence? You have to understand it by understanding the meaning of the sentence. If you don't understand the meaning, what will be the way? There must be a way. You should have, or you should be quite technical. আমরা জানি একটা সেন্টেন্সের শেষ কোথায় এটা আমরা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে, বাট একটা সেন্টেন্সের শুরু কোথায় এটা বুঝতে কিন্তু আমাদের কষ্ট হবে না। কষ্ট হবে? সেন্টেন্সের শুরু কোথায় এটা আমরা সবাই জানি। শুরু কিভাবে হয়? একটা সেন্টেন্সের শুরুতে সাবজেক্ট থাকবে, ভার্ব থাকবে। This is a must, isn't it? This is a must. একটা সেন্টেন্সের শুরুতে সাবজেক্ট থাকবে, ভার্ব থাকবে। তাহলে সাবজেক্ট আর ভার্ব যখন আমরা পেয়ে গেলাম, তাহলে ওই সেন্টেন্সের শুরুটা আমরা পেয়ে গেলাম। একটা সেন্টেন্সের শুরু যখন আমরা পেয়ে গেলাম, আগের সেন্টেন্সের শেষটা পাবো না। ওখানে একটা সেন্টেন্স শুরু হলো, তাহলে ঠিক তার আগে আরেকটা শেষ হয়ে গেছে, তাহলে ওই জায়গায় আমরা ফুল স্টপ দিয়ে দেবো। এই তো সিম্পল বিষয়। একটা সেন্টেন্স যেখানে শুরু হচ্ছে, আগের সেন্টেন্সটা সেখানে শেষ হচ্ছে, তাহলে ওই জায়গায় আমরা যদি অর্থ বুঝতে না পারি, অর্থ যদি বুঝে গেলাম, ওকে, ভেরি গুড, নো প্রবলেম। But যদি in case if you don't understand the meaning of the sentence, then you have to apply this technique. Okay? Okay, look at the example. I am a student. After the assertive sentence, there is a full stop. After the imperative sentence, there is a full stop, and after this operative sentence, there is a full stop. Okay, dear students, have you got it? Okay, I think you have. Okay, abbreviated form-এর প্রতিটি লেটারের পরে ফুল স্টপ বসে। This is a fact. There are 2 terms, abbreviation and acronym. Abbreviation and acronym. Abbreviation এর প্রতিটা ওয়ার্ডের পর লেটারের পরে ফুল স্টপ বসবে, বাট acronym এর পরে নয়। তাহলে acronym এবং abbreviation এর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি স্যার এখানে? অবশ্যই ডিফারেন্স আছে। abbreviation কি? আমরা লেটার বাই লেটার প্রনাউন্স করি, কিন্তু acronymটা সেম জিনিস, both are similar. According to their function, both are similar. There is no difference between in the function of acronym and abbreviation, but while speaking they are different. যখন abbreviated form, abbreviation যেটা সেটা আমরা লেটার বাই লেটার প্রনাউন্স করি, বাট যেটা acronym সেটা আমরা ওয়ার্ডের মতো কমপ্লিট প্রনাউন্সিয়েশনে নিয়ে আসি। যেমন UNICEF, UNICEF, UNICEF. You don't say we don't say UNICEF. No, rather we say UNICEF. This is acronym. There is a perfect pronunciation here, word-like pronunciation here. But UNDP, we don't say UNDP. Do you say? No. So UNDP. This is abbreviation. In that case, we have to use a full stop after U, a full stop after N, a full stop after D, a full stop after P. But UNESCO, you are not allowed to use full stop after every letter. But in both cases, you have to capitalize both the systems or acronym or abbreviation. In both the cases you have to capitalize the letters. Each and every letter should be capital. Okay. USA. Do you say USA? I think no. Do you say USA? USA? No. Rather you say, or we say USA. This is an abbreviated one. And MBBS, this is also an abbreviated. So we have to use a full stop after every letter. Okay, now the third one, একই সেন্টেন্সে সেম পার্ট অফ স্পিচ দুই বা ততোধিক থাকলে প্রতিটার পরে কমা বসে।
একটা সেন্টেন্সে যদি সেম পার্ট অফ স্পিচ একাধিক থাকে তাহলে প্রত্যেকটার পরে কমা বসাতে। আমরা জানি রহিম, করিম, যদু, মধু, কদু এই পাঁচটা নাম দেওয়া আছে, তাহলে রহিমের পরে কমা বসবে, যদুর পরে কমা বসবে, মধুর পরে কমা বসবে, কদুর পরে কমা বসবে। এই যে নাম, প্রত্যেকটা কিন্তু নাউন, প্রত্যেকটা নাউনের পরে একটা করে কমা বসবে। আই বট বুক, পেন্সিল, পেন এটসেট্রা, তাহলে প্রত্যেকটার পরে একটা করে কমা বসবে, তাই না? দেখো, I bought a book, a pen, a pencil, a box, etc. A book is a noun. A pen is a noun. A pencil is a noun. A box is a noun. All the four items are noun here. So each and every, after every noun you have to use a comma. Okay. Now sentence se appositive থাকলে তার আগেও পরে বসে। At first you have to know what is appositive. Do you know what is appositive? Okay. Let me clarify. Appositive is nothing but the second identity of a person, of a place, or of a thing. Appositive is nothing but the second identity of a person, of a place, or of a thing. The second identity, not the only identity, rather the second identity. Suppose Saqib Al Hasan, the best all-rounder in the world, played well in the last match. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান গত ম্যাচে খুব ভালো খেলেছে। তাহলে সাকিব আল হাসানের কয়টা পরিচয় এখানে? দুইটা আইডেন্টিটি। দেখো, the first one is সাকিব আল হাসান, the second one is the best all-rounder in the world. তাহলে the second identity is appositive here. That means the best all-rounder in the world is the second identity and this is the appositive. So you have to use two commas. One is before the appositive and the second one is after the appositive. Okay. দেখো, look at the example. Mr. Rahman, the headmaster of our school, is a learned man. Mr. Rahman is the first identity of this person and the headmaster of our school is the second identity of Mr. Rahman. So the headmaster of our school is the appositive and before the appositive and after the appositive there are two commas. Okay? Have you understood? Okay. Now, complex sentences subordinate clause শেষে কমা বসে। You know the complex sentence have two clauses. One is subordinate clause and another one is principal clause. Principal clause may or subordinate clause may use at the beginning of the sentence and at the end of the sentence. If the subordinate clause is at the beginning of the sentence, after that subordinate clause or at the end of this subordinate clause there will be a comma. Got it? যদি subordinate clause বাক্যের শুরুতে বসে তাহলে কি করব? ওই subordinate clause যে জায়গাটাতে শেষ হবে সেই জায়গাটাতে আমাকে কমা দিতে হবে। But if the subordinate clause is at the end of the sentence, then there will be no need to use any comma or anything else. Just use a full stop after the at the end of the sentence. Okay. But if the subordinate clause is at the beginning of the sentence, then at the end of the subordinate clause you have to use a comma. Do you get me? Okay. Complex sentence এ গেল। এরপরে চলে আসলো, দেখো, look at the example. If he reads more he will pass. This one is a subordinate clause and this one is a principal clause. So before the subordinate after the subordinate clause there is a comma. Now direct narration, you know, you have already learned narration and there will be two parts of a direct narration. First one is reporting verb and the second one is reported speech. Reporting verb is outside the inverted comma and reported speech is inside the inverted comma. Then how can you understand about these things? Reporting verb এর পরে যদি এরকম থাকে যে পরিচয় করিয়ে দেব, যে রিপোর্ট করছে যে ওয়ার্ড ভার্বটা দ্বারা, হি সেড টু মি অর হি টোল্ড মি অর হি আস্কড মি অর হি টোল্ড সামওয়ান অর হি সেড টু সামওয়ান অর হি আস্কড সামওয়ান, এরকম আছে। তারপরে আরেকটা সেন্টেন্স আসছে, মাঝখানে কোনো কনজাংশন নাই, নো দ্যাট, নো টু, নো ইফ, নো ওয়েদার, নো ডাব্লিউএস ওয়ার্ড, নাথিং এলস, then this sentence is in direct narration. This is in direct narration. In that case, after the reporting verb there will be a comma. Okay, after that reporting verb there will be a comma. He said I am ill. This one is a reporting verb and after that there will be a comma. And this one is a reported speech. বক্তার বক্তব্য, বক্তা যখন বক্তব্য দিবে তার বক্তব্যটা হুবহু যদি উদ্ধৃত করা হয় সেটা রিপোর্টেড স্পিচ। ওই রিপোর্টেড স্পিচটা থাকবে হচ্ছে ইনভার্টেড কমার মধ্যে, দুই পাশে দুইটা কমা, একটা এরকম একটা এরকম।
এই দুই পাশে দুইটা কমাতে থাকবে কি রিপোর্টেড স্পিচ, এবং তার বক্তব্য, ওই বক্তার বক্তব্য যতক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইনভার্টেড কমা ক্লোজ করা যাবে না। স্টার্টিং হবে রিপোর্টিং ভার্বের পরপরই, স্টার্টিং হবে রিপোর্টিং ভার্বের এই কমার পরপরই ইনভার্টেড কমা চলে আসবে, কিন্তু শেষটা হবে অবভিয়াসলি সবার শেষে। একটা বক্তব্যের মধ্যে একাধিক সেন্টেন্স থাকতে পারে, এইটা মিনিং ছাড়া কোনো ওয়ে নাই। মিনিং বুঝে তোমাকে বুঝতে হবে যে কতদূর পর্যন্ত। আরেকটা ওয়ে আছে, আরেক বক্তার বক্তব্য যখন শুরু হচ্ছে তখন এই বক্তার বক্তব্য শেষ, তাহলে আরেকজনের বক্তব্য শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত এই বক্তব্য চলতে থাকবে এবং সেটা চলে যাবে ইনভার্টেড কমাটা চলে যাবে তারপরে। এবং রিমেম্বার, ফুল স্টপ, প্রশ্নবোধক চিহ্ন, এগুলো যাই থাকুক না কেন অবশ্যই সেটা ইনভার্টেড কমার ভেতরে থাকবে, অবশ্যই সেটা ইনভার্টেড কমার ভেতরে থাকবে, এটা মাথায় রাখতে হবে। এবং যদি সেটা ইনভার্টেড, আবার রিপোর্টেড স্পিচটা যদি সামনে চলে আসে, এইটা সামনে আসলো আর এইটা পরে চলে গেল, সেক্ষেত্রে ফুল স্টপ যে জায়গায় হতো সেই জায়গাটাতে কিন্তু কমা হবে। যদি রিপোর্টিং ভার্ব পরে যায়, রিপোর্টেড স্পিচ আগে আসে, তাহলে শুধুমাত্র ফুল স্টপের ক্ষেত্রে কমা হবে। প্রশ্নবোধক হলে যা আছে তাই থাকবে, আশ্চর্যবোধক হলে যা আছে তাই থাকবে, শুধুমাত্র যেখানে ফুল স্টপ ছিল সেই জায়গাটা হয়ে যাবে কমা, যদি রিপোর্টিং ভার্বটা রিপোর্টেড স্পিচের পরে চলে যায় তাহলে। ওকে, দেখো ডিরেক্ট নারেশনে রিপোর্টেড স্পিচের আগে পরে ইনভার্টেড কমা বসে, as I told you earlier. নাও অ্যাপোস্ট্রফি, অ্যাপোস্ট্রফি কি মাথার উপরে কমা, তাই না? এটাকে বলে অ্যাপোস্ট্রফি। অ্যাপোস্ট্রফি বসানোর নিয়ম কি? পজেসিভ কেসের ক্ষেত্রে, পজেসিভ মানে কি, যে মালিকানা বোঝায় না, অমুকের জিনিস আমার। প্রোনাউনের পজেসিভ গুলো আলাদা আলাদা ওয়ার্ডে আছে, কিন্তু নাউনের পজেসিভ তো আলাদা ওয়ার্ড না। নাউনের পজেসিভ মানে তাকে অ্যাপোস্ট্রফি এস যোগ করতে হয়। এই অ্যাপোস্ট্রফিটা ব্যবহার হয় পজেসিভের ক্ষেত্রে। নাউনের পূর্বে আরেকটা নাউনের সাথে যখন এস থাকে, নামের কি কখনো প্লুরাল হয়? শুনেছো নামের প্লুরাল হয়? রহিম গুলো সম্ভব, করিম গুলো সম্ভব। এই যে তোমরা সাপোজ রাইসা, রাইসা গুলো হবে, এটা কোনোদিনই সম্ভব না। সো নামের কোনো চেঞ্জ, প্লুরাল হয় না। এই কারণে নামের সাথে যদি এস থাকে ধরেই নিতে হবে ওটা অ্যাপোস্ট্রফি এস আছে। নামের সাথে এস মানে এটা অ্যাপোস্ট্রফি, অর্থাৎ এস এর আগে একটা মাথার উপরে কমা হবে। যদি প্লুরালের ক্ষেত্রে হয় তাহলে দেখো এক্সাম্পল দেখো, রাতুলস কার, এই যে রাতুলের গাড়ি, নাউন, নাউন এস সহ নাম, তাহলে আগে মাথায় একটা কমা। এখন প্লুরালের যদি অ্যাপোস্ট্রফি হয় বা প্লুরালের যদি পজেসিভ হয় তাহলে কি হবে? অ্যাপোস্ট্রফিটা হবে এস এর পরে। এস যুক্ত প্লুরালের, যেমন বয়েজ স্কুল, রাজশাহী গভর্নমেন্ট পিএন গার্লস হাই স্কুল, পিএন গার্লস হাই স্কুল, বালিকাদের বিদ্যালয় না, একটা বালিকা, বালিকাদের না, এই জন্য গার্লস হাই স্কুল। প্লুরালের পজেসিভ, এক্ষেত্রে এস এর পরে যাবে অ্যাপোস্ট্রফি, এস এর আগে না। প্লুরালের ক্ষেত্রে যাবে এস এর পরে, সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রে অ্যাপোস্ট্রফিটা আসবে এস এর আগে। মাইন্ড ইট। ওকে, অ্যাপোস্ট্রফি বসানোর আরো একটা নিয়ম আছে, সেটা হচ্ছে অ্যাপোস্ট্রফি বসাতে শুধুমাত্র যে এস এ অ্যাপোস্ট্রফি এস হবে তা না। আমরা মাঝে মাঝে সাহায্যকারী ভার্ব এবং সাবজেক্টটাকে কন্ট্রাক্টেড ফর্মে লিখি না, সংক্ষিপ্ত রূপে লিখিত। সাহায্যকারী ভার্ব এবং সাবজেক্ট সংক্ষিপ্ত রূপে লিখি, যেমন আই হ্যাভ কে আমরা সংক্ষেপে আই হ্যাভ লিখলাম, আইভিই এটা লিখি। আই উইল কে সংক্ষেপে আইএলএল লিখি, আই অ্যাম কে সংক্ষেপে আই এম লিখি। এইভাবে যদি আমরা সাহায্যকারী ভার্বকে সংক্ষিপ্ত রূপে সাবজেক্টের সাথে লিখি তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে? ওই সাহায্যকারী সাবজেক্টের পরেই মাথার উপরে অ্যাপোস্ট্রফি দিতে হবে, নাউন বা প্রোনাউনের পরে মাথার উপরে অ্যাপোস্ট্রফি দিতে হবে। এবং নেগেটিভ যদি করি, আমরা মাঝে মাঝে যে ট্যাগ কোশ্চেনে যে নেগেটিভ ফর্মটা করি, কন্ট্রাক্টেড ফর্ম যেটাকে বলা হয়, যে ডু নটটাকে সংক্ষেপে ডোন্ট, উইল নটটাকে ওন্ট, শ্যাল নটকে শ্যান্ট, ডিড নট কে ডিডেন্ট, এই যে এগুলো করছি, ইজ নট কে ইজেন্ট, এগুলোর ক্ষেত্রে এন এবং টি এর মাঝখানে অ্যাপোস্ট্রফি বসে, এন এবং টি এর মাঝে অ্যাপোস্ট্রফি বসে। দেখো আই হ্যাভ কে সংক্ষেপে কি করা হয়েছে? আই হ্যাভ, আই অ্যাপোস্ট্রফি ভি, হি ইজ কে হি অ্যাপোস্ট্রফি এস, ডু নট কে সংক্ষেপে ডোন্ট, এন অ্যাপোস্ট্রফি টি, উইল নট কে সংক্ষেপে ওন্ট, এন অ্যাপোস্ট্রফি টি। ইজ ইট ক্লিয়ার? ওকে, নাও ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের শেষে নট অফ ইন্টারোগেশন বসে, দিস ইজ ভেরি মাচ ক্লিয়ার। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বুঝবো কি করে? সাহায্যকারী ভার্ব সাবজেক্টের আগে থাকবে, তাই না? ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স আমি বুঝবো কি করে? সাহায্যকারী ভার্ব সাবজেক্টের আগে থাকলে ইন্টারোগেটিভ, সাবজেক্টের পরে থাকলে অ্যাসার্টিভ, এই তো। তাহলে শেষে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের শেষে ইন্টারোগেটিভ প্রশ্নবোধক চিহ্ন, আর এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সের শেষে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন বসবে। এবং
এই আশ্চর্যবোধক চিহ্ন আবার ইন্টারজেকশনের পরেও বলবে। কিছু কিছু ইন্টারজেকশন আছে না আমার, হুররা, এলাস, ওয়াও, ওফ, এই যে মনের আবেগ প্রকাশের জন্য যে শব্দগুলো ব্যবহার হয় সেগুলো তো ইন্টারজেকশন। এই ইন্টারজেকশন গুলো যদি এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সের শুরুতে থাকে তাহলে ইন্টারজেকশন শেষেই বসবে, আর বাক্যের শেষে ফুল স্টপ আর ইন্টারজেকশনের পরে বিস্ময়সূচক চিহ্ন। ক্লিয়ার? ওকে। নাও ক্যাপিটালাইজেশন। ক্যাপিটাল লেটার কোথায় বসে? বাক্যের শুরুতে। প্রত্যেকটা বাক্যের ফার্স্ট লেটার মাস্ট বি আ ক্যাপিটাল ওয়ান। ওকে, প্রত্যেকটা বাক্যের ফার্স্ট লেটার হবে ক্যাপিটাল। প্রপার নাউনের প্রতিটা লেটার হবে ক্যাপিটাল। প্রপার নাউন যে জায়গাতে থাকুক না কেন, বাক্যের শুরুতে যে কোনো লেটার, বাক্যের শুরুতে যদি প্রোনাউন থাকে ক্যাপিটাল হবে, যদি প্রিপোজিশন থাকে ক্যাপিটাল হবে, নাউন থাকে ক্যাপিটাল হবে, অ্যাডজেক্টিভ থাকলে ক্যাপিটাল হবে, ইন্টারজেকশন থাকলে ক্যাপিটাল, কনজাংশন থাকলে ক্যাপিটাল, যাই থাকুক না, 8টা পার্টস যেটাই থাকুক বাক্যের শুরুতে যদি থাকে সেটা হবে ক্যাপিটাল। ওকে, ইনভার্টেড কমার মধ্যে ফার্স্ট লেটার যেই থাকুক সেই ক্যাপিটাল হবে। নাউন, প্রোনাউন, অ্যাডজেক্টিভ, ভার্ব, অ্যাডভার্ব, প্রিপোজিশন, কনজাংশন, ইন্টারজেকশন যেই থাকুক না কেন, ইনভার্টেড কমার মধ্যে ফার্স্ট লেটার ক্যাপিটাল, আর বাক্যের প্রথম অক্ষর ফার্স্ট লেটার সবসময় ক্যাপিটাল। দিস ইজ কনস্ট্যান্ট। আমির ইংরেজি আই, I am a student, I am a teacher, I am a doctor, I am going to market, I eat rice। এই যে আমির ইংরেজি আই, বাক্যের শুরুতে থাকলো ক্যাপিটাল, মাঝে থাকলো ক্যাপিটাল, শেষে থাকলো ক্যাপিটাল। আমির ইংরেজি আই বাক্যের যে জায়গাতেই থাকুক না কেন ক্যাপিটাল হবে। ক্লিয়ার? ওকে। নাও নাম, প্রপার নাম, নেম, প্রপার নাউন যেটাকে বলে, মানুষের নাম, দেশের নাম, স্থানের নাম, কোন কোম্পানির নাম, কোন কিছুর নাম, এই যে একদম প্রপার নেম যেটা, এই প্রপার নাউনের ক্ষেত্রে ফার্স্ট লেটারটা সব জায়গায় ক্যাপিটাল। বাক্যের মাঝখানে প্রপার নাউন বসলেও ক্যাপিটাল, শুরুতে বসলেও ক্যাপিটাল, শেষে বসলেও ক্যাপিটাল, যে জায়গাটাতেই প্রপার নাউন থাকুক না কেন সেখানে সে হয়ে যাবে কি ক্যাপিটাল লেটার হবে, প্রথম অক্ষরটা ফার্স্ট লেটারটা ক্যাপিটাল। এবং একটা নামের যদি একাধিক অংশ থাকে প্রতিটা অংশের ফার্স্ট লেটার হবে ক্যাপিটাল। সাপোজ আমাদের স্কুলের নামটা শিমুল মেমোরিয়াল নর্থ সাউথ স্কুল অ্যান্ড কলেজ। শিমুল মেমোরিয়াল নর্থ সাউথ স্কুল অ্যান্ড কলেজ। শিমুলের এস ক্যাপিটাল, মেমোরিয়ালের এম ক্যাপিটাল, নর্থের এন ক্যাপিটাল, এস এর এস ক্যাপিটাল, তারপরে হচ্ছে স্কুলের এস ক্যাপিটাল, কলেজের সি ক্যাপিটাল। প্রত্যেকটা যে এটা একটা নাম, এই নামের 6টা অংশ, 6টা অংশেরই ফার্স্ট লেটার হবে ক্যাপিটাল। এবং এটা যে জায়গাতে থাকুক, বাক্যের শুরুতে থাকলেও যা, শেষে থাকলেও তা, মাঝখানে থাকলেও তাই। প্রপার নাউনের ক্ষেত্রে এই নিয়মটা দেখো। রাফি রিডস ইন ক্লাস 5, রাফির আর ক্যাপিটাল, বাক্যের শুরুতে আছে। আবার সাকিব আল হাসান ইজ আ গ্রেট ক্রিকেটার, সাকিবের দেখো এস ক্যাপিটাল, আলের এ ক্যাপিটাল, হাসানের এইচ ক্যাপিটাল। 3টা অংশ এই নামের, প্রত্যেকটা অংশের ফার্স্ট লেটারটা হয়েছে ক্যাপিটাল। ওকে। নাও জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়ের নাম, ওই যে বললাম প্রপার নেম, জাতির নামের পরে মুসলিম ক্যাপিটাল হবে, হিন্দু ক্যাপিটাল হবে, খ্রিস্টান ক্যাপিটাল হবে, এগুলো সবই ক্যাপিটাল হবে, বুদ্ধিস্ট ক্যাপিটাল হবে। ইনভার্টেড কমার মধ্যে ফার্স্ট লেটার ক্যাপিটাল হয়, যাই টোল্ড ইউ আর্লিয়ার। ইনভার্টেড কমার মধ্যে যেই আসুক না কেন, নাউন, প্রোনাউন, অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডভার্ব, ভার্ব, প্রিপোজিশন, কনজাংশন, ইন্টারজেকশন যেই আসুক না কেন ইনভার্টেড কমার মধ্যে ফার্স্ট লেটারটা হবে ক্যাপিটাল। ওকে। Abbreviated or acronym, in both cases each and every letter should be capital. Abbreviation or acronym, both cases. ইউনেস্কোর ক্ষেত্রেও সব লেটার ক্যাপিটাল, জাস্ট ডটটা হবে না। ইউনিসেফের ক্ষেত্রেও সব লেটার ক্যাপিটাল, আবার ইউএনডিপির ক্ষেত্রেও সব লেটার ক্যাপিটাল, এখানে ফুল স্টপ হবে আর অ্যাক্রোনিমে হবে না। পার্থক্যটা এখানে দেখো। এমবিবিএস, এম ক্যাপিটাল, বি ক্যাপিটাল, বি ক্যাপিটাল, এস ক্যাপিটাল। এমবিবিএস, হোয়াট ইজ দ্য ফুল মিনিং অফ এমবিবিএস? Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. আবার ইউনেস্কো, ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল সোশ্যাল এন্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন, বাট এটা প্রনাউন্সিয়েশনে আছে। দ্যাট ইজ দিস ওয়ান ইজ অ্যান অ্যাক্রোনিম, দিস ওয়ান ইজ অ্যান অ্যাব্রিভিয়েশন, বাট ইন বোথ কেসেস each and every word should be capital. Okay, got it, dear students? Okay, I think so. Okay, next day write it on your diary. Next day there will be a chalk place on suffix and prefix, as I told you in our previous class, and punctuation and capitalization, and there will be a writing item. It will be a CV for the post of a hotel receptionist. Write it down. Next day there will be a chalk place
That means on next Monday there will be a top place and suffix and prefix and punctuation and capitalization and CV for the post of a hotel receptionist. And remember, your weekly examination will be on 18th July 2020. Okay, 18th July 2020, your weekly examination on English first paper, and on 25th July, the weekly examination of English second paper will be held. Okay. Then top place, suffix, prefix, punctuation and capitalization. There will be writing item CV for the post of a hotel receptionist. Have you written? Okay, dear students. Thank you very much, and see you in our next class. Till then, be healthy and be safe and stay at home. Thank you.